सिद्धार्थ भक्तिर ए लड़ई पाला को आपण मान पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने पूर्व अध्याय देखी नल दमयंतीर विषय वस्तु। एवं आम पहुँचीचे हंस क्यों उपढौकन प्रदान करिछि, क्यों पुरस्कार प्रदान करिछि उदार प्राण राजा नलराजा को। एवं दमयंती अपूर्वा सुंदरी को अर्पण करुचंती हंस ए संवादटी देइचंती। ए संवाद विषय वस्तु को आगे नेबे नल दमयंतीर गायिका तत्वदर्शिनी मिनती स्वाई। बोलो भाई जय जगन्नाथ स्वामी की। लेखिले ब्रज प्रसिद्ध नवनीत चौर ब्रजांगना दुकुले न चौर अनेक जन्मार्जित पाप चौराग्रगण्य पुरुष नमामि। भगवान कृष्ण समस्त मंगल विधान करंतु बोलंतु सर्वे प्रेमानंद एक बार। सिद्धार्थ भक्ति चैनल आयोजित करा जाइथिबा ये जो सुंदर मंच रे लड़ई पाला परिवेशन करूछे आमे दुई जन गायिका सुलोचना पंडा एवं मिनती स्वाई। विषय वस्तु आसीछि पुण्य श्लोक नलराजा सुंदर हंसटी को आज्ञा करायत करिछंती। अच्छा भौणी छाड़ी जाइछंती। हंसटी जेतेबेले विलाप करिछि निज परिवार विषय रे कहिछि। अच्छा अच्छा न्यायवंत कर्तव्य परायण प्रजानुवत्सल राजा। अच्छा पुण्य श्लोक नलराजा आज्ञा हंस को चाहिछंती। अरे रे 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 हंस चक्षुरे मिसी जाइछि राजांकर चक्षु। आज्ञा हंस कांदुछि कांदुछि हंस नयनरु धार धार अश्रु आज्ञा वही जाउ थाए। ए हंस कांदिबा देखि पुण्य श्लोक नलराजा हसिले। राजा हसिले कहीं की आश्चर्य कथा नुहे आज्ञा। जणे कांदी दुख कहूछि आउ जणे हसुछंती। ये केड़े अविवेकी देखु नाहंती। देखिबा देखिबा हंस कहला एटा केड़े अविवेकीटा एटा को किछि जणा नाही किछि जानि पारुनी ना कोन मो कांदुछि मो परिवार दुख कहिलेनी तथापि से हसुछि। अरे रे एटार परिवार नाहंती ना कोन ना 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 को मां कोन याकु जन्म देई नाहंती ना कोन सारे ताहले हंस इमंत मन मध्यरे भावना कला बेले राजा कहिले कौन कहले कहले सुन 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 हंस राज मु तुमको धरिछि। अच्छा मु तुमको मारिबा को धरिछि कि नै जिबा पई धरिछि। तमे एक कथा जानिछो कि तबे कांदिलो काहे कि सेरिति पई परा मु हसिली। अच्छा ना तबे काहे कि धरिलो मणिमा आपण मानक पई पंडित श्रीहर्ष। अच्छा अच्छा काव्य नैषध्य चरित। अरे रे हाँ 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 हंस मुख को चाहे पुण्य श्लोक नलराजा कहिले मु केउथि पई हसिली बुझुनु। अरे रे रे काहे हसिलो काहे की श्लोकटी आज्ञा मत देले श्लोक कहले इत्थं ममु बिलपंत ममु चात दिन दयालु तया बनी पाळ हो रूप मदर्शी धृत सिजादर्थम गच्छ जथेच्छ मथेत्य विधाय। भास्कर चंद्र साहू हेउछंती मो गुरु आज्ञा। शिखी सारिबा परे विषय मत फोन रे कहले मिनती श्लोक बोलिबु तो पाटी रे प्रांजल श्लोक न हले तोते काव्य देबिनी। अरे रे रे दांत गली पड़िबो न हले कहले इत्थं ममो बिलपंत ममुच दिन दयालु तया बनी पाळ तयो बनी पाळ। अरे रे अबनी पाळ बोलंते पृथ्वी पाळक राजा नळ कहिले। अच्छा कहले हे हंस हंस मु तुम रूपटा को देखिबा को परा धरिछि मते एते आनंद प्रदान कला तुमर से सुंदर वेशबा रूपटा। मु कहली मन भरी तुम रूपटा को टिके चक्षु माध्यम रे उपभोग करि सारिबा परे मु छाडी देबी। अरे रे मु तुमको मारिबा को धरि नथिली ना 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 कि नै जिबा आशारे धरि नथिली। अच्छा एबे तुमर विलाप देखि मु भाबिली नाई 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 तुम मन रे आउ विशेष दुख देबा आवश्यक नाही। आज्ञा आज्ञा तेणु गच्छ बोलंते जा आज्ञा उन्मुक्त हस्त रे
ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ପଥରେ ପକ୍ଷୀ ହଂସଟିକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ନଳରାଜା। ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲା। ଉଡ଼ିଗଲା କିଛି ଦୂର। ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ମାରି ପୁଣି ଲେଉଟି ଆସି ବସିଲା ନଳରାଜାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍କନ୍ଦ ଉପରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍କନ୍ଦ ଉପରେ ବସିଛି ହଂସ, ରାଜା ଚାହିଁଲେ କହିଲେ କି ଏଇଲେ ପରା କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ତୋ ମା ମରିଯିବ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବ, ତୋ ପିଲା ସଂସାର ବୁଡ଼ିଯିବ, କିରେ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିଲି ତୁ ଯିବା କଥା, ପୁଣି କଣ ଲେଉଟି ଆସି ବସିଲୁ? ହଂସ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ମଣିମା ରାଜା ତୁମ୍ଭକରେ ଅର୍ପଣ କରିବି ସଂସାର ସାର ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ ଶୁଭ ସମାଚାର ଘେନି ଆସିଛି। ସମାଚାର ନା କଣ ସମାଚାର? ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ସଂସାର କରିବେ। ମୋ ଭଉଣୀ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ହୃତ ସାର ମିବେନ୍ଦୁ ମଣ୍ଡଳମ୍ ଦମୟନ୍ତୀ ବଦନାୟ ବେଧସା। ଆଚ୍ଛା। ଶ୍ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହରୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯାକ ଅମୃତ ଘେନି ଆସିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପସୀ ଦମୟନ୍ତୀ ରୂପ ଗଠନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଗର୍ତ୍ତଟି ହେଲା, ସେ ଗର୍ତ୍ତଟି କଣ ଶ୍ଲୋକଟି ବୋଲିବ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦବ। ଭଉଣୀ ଭଳି ଆମେ ନୁହଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଭଉଣୀ ସଦାବେଳେ ବଙ୍କା, ତମେ ଭଲରେ ଜାଣିଛ। ଭଉଣୀ ସଳଖା ଶିବ କୋଉଠୁ କମ ବିଦା ଭୟଙ୍କରୀ, ତମେ ତ ପଣ୍ଡିତିଆ ଲୋକ ନା। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଥା ସମସ୍ତେ ଶିଖିନଥାନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ହେଲା କିଂଶୁକ ବୋଲନ୍ତେ ପଳାଶ ଫୁଲ ଧନୁ। ସେମିତି ସେ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହରେ ଯୋଉ ଗର୍ତ୍ତଟି ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଆପଣ ମାନେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଠେକୁଆ ଚିହ୍ନ ବା ଶଶ ଚିହ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମୟନ୍ତୀ ରୂପବତୀ ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ସୁନ୍ଦରୀ। ତାହେଲେ କେମିତିକା ସୁନ୍ଦରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଥିଲା? ହଂସ କହୁଛି ମଣିମା ଗୋଟେ ରୂପବତୀ ନାୟିକାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରେଇବି। ରାଜା ତ କେବେ କହିବେନି କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି। ହଁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଆଣି ମୋ ସହିତ ଦେଖା କର ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନଳ ରାଜା କୀର୍ତ୍ତିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ରାଜା ମୌନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ହଂସ ବଖାଣିଲା, କହିଲା ମଣିମା ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଶୁଣିବେ କି? ତାହେଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବା। କହିଲେ ଉପମା ମାନେ ଅପମାନ କରିବେ ପଣ୍ଡିତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟକୁ ଦେଖି। ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ସବୁ ଲଜ୍ଜା କରିବେ। ମାନେ ଝିଅଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆରେ ବୁଆ, ତାହେଲେ ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କଟକର ରାଜକୁମାରୀ ଭୀମସେନ ରାଜା, ରାଜ ନାମ କୁଣ୍ଡିନ। କୁଣ୍ଡିନ କଟକ ରାଜା ଭୀମସେନଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଲେ ଭୌମୀ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ଅଛି ଦମୟନ୍ତୀ। ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଢିଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ, କହିଲେ ଦମୟନ୍ତୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମଟି ହେଇଛି? ଭୌମୀ ତ ହବା କଥା, ଦମୟନ୍ତୀ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ଦମନ ଦମନାକ ଋଷିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରାଜା ଭୀମସେନ କନ୍ୟାଟି ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ତା ନାମ ହେଲା ଦମୟନ୍ତୀ। ହେଲା। ତାହେଲେ ଦମୟନ୍ତୀ ରୂପକୁ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିପୁରରେ ବା ତିନିପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଗଲା ଯେ ରାଜା ଭୀମଙ୍କର କନ୍ୟା ଦମୟନ୍ତୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯାହାକୁ ଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବେନି। ଏକଥା ଶୁଣି ରମା ବୋଲନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଉମା, ପାର୍ବତୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଏ ତିନି ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ତାର ଶୋଭାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତଥା କୁମାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତଥା ଅବଳା ଜାତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଚମ୍ପକ ବର୍ଣ୍ଣା। ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦେଖି ବିଚାର କଲା, କହିଲା ହେ ନା 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 ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଅବଳା ମାନେ ବା ନାରୀ ମାନେ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପକ ବର୍ଣ୍ଣା। ହେଲେ ମୋ ରୂପରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ମାନେ ପୂଜନୀୟା ମୋ ଠାରୁ ତ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ଝିଅଟା, ମୁଁ କଣ ତା ସାଥିରେ ସମାନ ହେବି କି? ଲଜ୍ଜା କଲା ଚମ୍ପା ଫୁଲ। କେତକି ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟକ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବାସ କଲା ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଂସ କହୁଛି ମଣିମା ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ନା? ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସଂସାରଟା ହସି ଉଠିବ। ହଂସ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ନଳ ରାଜା ମୌନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ହଂସ ବିଚାର କଲା ମୌନେ ସମ୍ମତ ଲକ୍ଷଣ। ହେ ଇଏ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନଳ ରାଜା ନ କହିସି ନା ମୌନ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ରାଜାଙ୍କର ମନ ଅଛି ନା।
हंस आज्ञा उक्ति दे सारिबा परे तापरे तापरे नल राजा कहले जा जा हंसराज तुम चला पथ कुसुमित हेउ अच्छा अच्छा मुक्त आकाश पथरे उड़ी जाउची के ना हंस हंस उड़ी गला जाउछी आज्ञा जीव कुआड़े कुआडे ना आकुंचिताभ्यं मथ पक्षतिभ्यं नभो विभागा तरसावतीर्जं अरे निज पक्ष द्वय को आज्ञा आकुंचित करी उड़ी 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 हंस आज्ञा आकाश पथरे जाउछि अच्छा नभो बोलंता आकाश पथरे चलीछि जीव कुंडी नकटक कुंडी नकटक कहिब दमयंती आगरे निषध राजा नैषधंकर वार्ता को अच्छा अच्छा हैला हाँ। जाउछि आज्ञा हंस अच्छा तेणे कोन हैछि हाँ जगन्नाथ बाबू कही जानिले कथा सुंदर गाई जानिले गीत सुंदर तमर बाग होउनी म देखुना गोटाए पद बोलुछि ना दोहा आनिब देखी 7 थर हैं कला कलसी धीरे काखे धरी चालई सुना गरी 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 मु दोहा बोलुछि आज्ञा मु कौनसी विषय वस्तु माध्यम रे पदक बोलुनी मात्र गोटे पद दोहा 14 अक्षर पाई कलसी धीरे काखे धरी चालई सुना गरी मुह अंधारुआ संजरे हाँ हैं कलसी धीरे काखे धरी चालई सुना गोरी मुह अंधारुआ संगरे आइरे मुह अंधारुआ संगरे नाके तारो नाक झुमुकी दिसे केड़े सुंदर नाके तारो नाक झुमुकी दिसे केड़े सुंदर काने कान केड़ी झूले आहा केड़े मधुर कन कन केड़ी झूले आके मधुरा हाँ नितंब दोहलाई चाले से तिरी तिरी चाले मुह अंधारुआ संगरे आइरे मुह अंधारुआ संगरे कलसी धीरे काखे धरी चालई सुना गरी मुह अंधारुआ संगरे आइरे मुह अंधारुआ संगरे धीरबर सामंत मंडली देइबे श्रवण तिरी काके धरी वर्तमान न्याय जहा हेब आलोचन तिरी काके धरी बसी शुणुथिबे मोर सुज्ञानी सुधीर तिरी काके धरी आपण को कल्याण बांधिबे प्रभु सत्य पीर तिरी काके हाँ सखी संगतरे दमयंती बाहारिला तिरी काके धरी कुसुम कानने जीव मने चिंता कला धीरे काखे धरी चालई सुना घोरी मुह अंधारुआ र तेणे कोन हैछि राजकुमारी दमयंती सखी मानक सहित आनंद मनरे बाहरछि अच्छा 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 जाई पहुंची गला निज पुष्प उद्यान मध्यरे हां हां हैला के अच्छा कुसुम काननरे पहुंची अच्छा। सखी मानक डाकिला अच्छा अच्छा कहला सखिलो ओलो एते दिन पर उद्यान को आसीछि आमे टिके खेलंतेनी हां खेलिबा कौन खेलिबा हां क्रिकेट खेलिबा हे र आपण मानक ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା। ରାଜକୁମାରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଳଙ୍କାର ନଥିଲେ ବିଷୟ ଶୋଭା ଲାଗେ ନା କଲାସ ଖେଳିବା ଲୁଚକାଳି ବାବା लो प्रिय आली ଆଳି ଆଳି आस खेलिबा लुचकाଳି लो प्रिय ଆଳି आस खेलिबा लुचकाଳି ଲୋ ପ୍ରିୟ ଆଳି बन कुसुम तଳି नाचिबा ढଳି ढଳି ବନ କୁସୁମ ତଳେ ନାଚିବା ଧଳି ଧଳି हाँ गुंथिबा माଳ भଳି भଳି लो ଲୋ ପ୍ରିୟ ଆଳି आस खेलिबा लुचकाଳି लो प्रिय ଆଳି रे धन सखी मानक सहित राजकुमारी दमयंती आज्ञा कुसुम काननरे विहार करुछि हैला एतिकी बेले सारे आकाश पथरे आज्ञा हंसटी उड़ी आसुछि बाबा लक्ष्य पड़ी जाइछि ହେଲା। कुंडिन कटक उपरे देखिला कुंडिन कटकर शोभा शोभा कहला आहा केडे सुंदर कुंडिन कटक हाँ। केते सुंदर अच्छा, केते अच्छा। सुंदर थिला कि आज्ञा देखिबा। कुंडिन कटकर शोभा केते सुंदर थिला कि केते सुंदर हाँ गोटाए पद बोलिबि धन हाँ। कवि होउछंती आपण मानक पई
ଭୀମା ଧୀବର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭୀମା ଦିବର ସାହିତ୍ୟ। ସେ କଣ କହିଲେ? ସାର୍ ମହୋଦୟ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟିଏ ବହି ନାମ ଥିଲା କପଟ ପାଶା। କପଟ ପାଶା ସେ ବହିରେ ଭୀମା ଧୀବର ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ପଦଟି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ କହିଲେ 4 କ୍ରୋଶ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତି 28 ପୁର ସ୍ଥିତି। ହୀରା ଲୀଳା ଖଞ୍ଜା ଅଛି ଅସରତନ। କ୍ଷୁଦ୍ରମତି କେରା କେରା ଲମ୍ବିଛି ମୁକୁତା ଝରା। ବାଜା ପ୍ରବାଳର ସ୍ତମ୍ଭ ମାନ ହୋଇ ଶୋଭନ। ଦିବ୍ୟ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଚାନ୍ଦୁଆ। ଦିବ୍ୟ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଚାନ୍ଦୁଆ। ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ହଁ ମଜବୁତ କରିବା ମୂଳ ଦୁଆ ନା ଚ୍ୟାନେଲ ପାଲା ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ଯାଉଛି ଭାରି ଧନ। ହଁ ଦିବ୍ୟ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଚାନ୍ଦୁଆ। ମକତ ଚାମର ମାନ ଲାଗିଛି ନୂଆ। ହଂସ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି କଲା 4 କ୍ରୋଶ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତି 28 ପୁର ସ୍ଥିତି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନ ସାରେ ହଁ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଯଥା ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ସେ ମୋତେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ ଅଛି। ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନଳରାଜ ଚରିତ୍ର ଆଜି ଆମେ ବଖାଣୁଛୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚରେ ଆଜ୍ଞା। ଲଢ଼େଇ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ସେ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଆଚ୍ଛା। ପୂର୍ବଜନ୍ମ କ'ଣ ଥିଲା ଆସିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଞ୍ଚରେ କହିବେ ଭଉଣୀ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମଟା କ'ଣ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଥାଟି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା। ଉତ୍ତର ଆସିଲେ କରିବେ ମୋର ଭଉଣୀ। ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଘଣେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ହଂସ ଦେଖୁଛି କ'ଣ? କୁଣ୍ଡିନ କଟକର ଶୋଭା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲା ହଁ ହଁ କ'ଣ ଦେଖିଲା କ'ଣ ଦେଖିଲା? କହିଲା କୁଣ୍ଡିନ କଟକର ଆଚ୍ଛା 4 ଦିଗରେ ହଁ। ଆଜ୍ଞା 4ଟା ପତାକା ଫର ଫର ଉଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ମୋ ସାର୍ ମହୋଦୟ ଜ୍ଞାତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ 4 ଦିଗରେ ଆଜ୍ଞା 4ଟା ପତାକା ଉଡୁଛି 4ଟା ରଙ୍ଗର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କୁଣ୍ଡିନ କଟକରେ କୁଣ୍ଡିନ କଟକରେ। ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଦିଗ ପତାକାଟା ରଙ୍ଗ କେମିତିକା ହଁ। ନା ଅଶାନ୍ତ ସୁତି ପାଠପୁତ ରସନା ବିଭୂତ ଭୂରିସ୍ତବା ହଁ। ଜିହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଖ ଘ ବିଘ୍ନିତ ନବ ସ୍ୱର୍ଗଂ କ୍ରିୟା କେଳିନାଂ ଆଚ୍ଛା। ପୂର୍ବଂ ଗାଭିସୁତେନ ସାମି ଘଟିତା ମୁକ୍ତାନୁ ମନ୍ଦାକିନି ହଁ। ଯଦ ପ୍ରାସାଦ ଦୁକୁଳ ବଲିର ନୀଳାନ୍ଦୋଳେଇ ରଖିଲୟ ଦିବି। ଏ ହେଲା ପୂର୍ବ ପତାକା ରଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ବୋଲନ୍ତ ଧଳା ଧଳା ହେଲା। ହଁ। ପଶ୍ଚିମ ପତାକା ରଙ୍ଗଟି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନୀଳ। ନୀଳ ନୀଳ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର 2 ଦିଗର ପତାକା ରଙ୍ଗ କେମିତିକା କେମିତି? ଆସିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ କହିବେ। ହଁ ହଁ বিষয়বস্তু এইটি আজ্ঞা রহব নিশ্চিত ভাবে সময় সাম্যক ভাবে আমি গতি করুছু। হংস কুণ্ডিন কটকর শোভাকে দেখি সারিবা পরে চারি পতাকা রূপকু দর্শন করে সারিবা পরে আগকু যাই পৌঁছিলা। কোউঠি পৌঁছিলা না দময়ন্তী কুসুম কানন মধ্যে বিহার করিবা সমୟରେ দময়ন্তী আগরে আজ্ঞা হংস যাই উড়ি বসিলা। দময়ন্তী খেলুলা ফুল তোলুলা হংসটাকে দেখি চাহিলা ডাকিলা সখিলো এ সখি দেখিল দেখিল কেড়ে সুন্দর হংসটা ମୁଁ ତାକୁ ଧରନ୍ତି କି ହେଲା। ହଂସଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ଧରିବାକୁ ଗୋଡେଇଲା କି ନା ଦମୟନ୍ତୀ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଦ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚର ବିଦାୟ ନେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଲା ହେମ ସାରସ ଏ ଦେଖି ଧାଏ ନବୀନା হেম সারস ধরু ধরু করু হংস পলাউছি আলি কর তালি কলে রচনা হেম সারস দেখি ধায় নবীনা হেম সারস সুবর্ণ হংসକୁ দেখি দময়ন্তী গোড়েইছি। হংস আজ্ঞা খଣ୍ଡେ ଦୂର ପଳଉଛି ଟିକେ ରହୁଛି ଦମୟନ୍ତୀ ପଛେ ପଛେ ଗୋড়େଇଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତିର ଏ ଲଢ଼େଇ ପାଲାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଚରିତ୍ରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ କୁଣ୍ଡିନ ନଗରରେ। ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମିନତୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ। ଆପଣ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତ୍ରକୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର କଳାରତ୍ନ ସୁଲୋଚନା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ সেই বিষয়বস্তুକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ଏଠି
शेष करिए विषय वस्तु को। बोलो भाई बंके बिहारी सरकार की। एला प्रतिद्वंदीमूलक लड़े पाला লড়াই পালা সিদ্ধার্থ ए सिद्धार्थ भक्ति मंच उपर आम्भे माने मंचासीन होई ए अंतिम पर्याय रे आज्ञा। अंतिम कार्यक्रम समापन करबा पाई पड़िबो। ପଡିବ ଆଉ तेबे कथा हला कोन ଅନ୍ତିମ କାମକୁ ଭଲରେ ସାର। भौणी हमर प्रसंगटी को नै कि छाड़ी दैचंती ହଁ कुंडिन नगर रे କୁଣ୍ଡିନ अर्थात विदर्भ राजकटक रे ବେଶ हंस उड़ी उड़ी देखुछि ଦେଖୁଛି विदर्भ राजकटक राजप्रासाद उड़ुथिबा से चिराल मानकू पताका गुड़ी को देखुछि हंस ଏ ଚିରାଳ कि नहीं ମାର୍ଥାପୁର अर्थात भौणी आग गोटिके प्रसंग नहीं जाइछंती दमयंती हंस पछरे गड़ाउछि किंतु कथाटा आम पई एठी थाक देगी जाइछंती जे जो पताका गुडी को उडुछि सेतरु गोटिए पताका विषय श्लोकटिए गाइले अश्रांत श्रुति पाठ पुत्र सोना विभ्रुष्ट भूरिस्तव जीर्ण ब्रह्ममुखे घ विघ्नित नवसर्ग केलिन हो पूर्वे गाधि सुतेन सामी घटिता मुक्तानु मुंदा किने जत प्रसाद दुकुल बोली अनिलई आंदुलई अखिल तो देवी आहुरी तीनटा पताका अछि तीनटा पताका तीन प्रकार पताका तीन दिगर पताका ଗୋଟାଏ ଦିଗର कियो भौणी तुमे तो संस्कृत विषय धरिब ये कलसी काखे धरी सुना गोरी चालई ये गीत आसिक मंचर गाइब ना ना करिब तुमे एइथिरे भल विषय नैषधरे ना नै कि जीव चाहुच ना नाई 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 म ये कलसी सुना गोरी काखे की धरी चालिले कियो नैषध हब कि परी हां पुरे आउ गोटिए श्लोक नै आसीबा इठी जे कि लाल कलर लाल रंगर पताका ଲାଲ ପତାକା କେମିତି ସଳକୁ तेबे कवि लिखिले श्रीहर्ष हाँ। नैषधरा लिखिले कविराज श्रीहर्ष श्रीहर्ष। कहले सुरु चारु नया पताका दिन मोर केण समेजु शत्रुष हो लीलेर बहुदा सुधा कर निसे माणिक मया जोडालया सुरु चारु नया पताका ପତାକା चारु 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 पताका चारु किए? अति सौंदर्यमय पताका चारु किए ଚାରୁ କି ଗାଇକା तुम्हारा गाई काठ जाकि मन ना ना से कथा नुहे चारु कहले सुंदर सुंदर राजप्रासाद रे उड़ुथिया सुंदर पताका समस्त मन को से आकर्षित करुछि अच्छा। ज्ञानी सज्जन तेबे कौन तार अर्थ ना दिनम अर्केण समुजिषि तृषः से कौन? दिनम अर्केण समुजिषि तृषः अर्क कहले सूर्य दिवस रे धला धला प्रासाद गुड़िक सूर्यंकर प्रचंड किरण तृषातुर उत्तप्त हो जाउछि कविंकर कौपल कल्पित कल्पना ये सूर्य रश्मि उत्तापित होइथिबा ये प्रासाद गुड़िक ये एभली तृषातुर होउछंती जे सत्यबा लाल रंगर पताका गुड़ाक उड़ुना जे ये प्रासाद जीभ काढ़ी ये चंद्रमंडल अमृत पान करुछंती ये गला बापा लाल रंगर पताका अच्छा। देखिले पुणी उड़ुची नीलवर्णर पताका नील पताका। भौणी बोधे श्लोक जानी नाहांती खाली कथार कहीदेकी पड़े नीलवर्णर पताका गोटाए। पश्चिम दिगरे उड़ुची हाँ शुण भौणी श्लोक शुण शुण कहले जद्दते विमल नील बेस्म रश्मि भ्रमारिद भानुसुचि सुधा वस्त्रावली अलभक्त समन शशु शिशुत्व दिवस करांक तले चोला लुंठते कला रंगर पताका उड़ुची आपा नील रंगर पताका ए कला कला ताकू देखी पोएट्री किंग श्रीहर्ष कविराज श्रीहर्ष उपमा देले कहले ये नील रंगर पताका उड़ू नाही जे केମିତି ତାହେଲେ समन शशु शिशुत्व ए से कोन समन कहिले जम 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 शशु कहिले भौणी
ଯମଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯମୁନା ହଁ ଶିଶୁତ୍ୱ ବୋଲନ୍ତେ ଚପଳ ମୋତିରେ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୋଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ପତାକା। ସେ ହଳଦିଆ ପତାକାଟା କିପରି? ଭଉଣୀ କହିଲେ ଆଉ ତେବେ କଥା ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବା। ଗୋଟିଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମଟା କ'ଣ? ତାମାନେ ଯୋଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଭଲ। ତେବେ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହେଲା ସିଏ ଥିଲେ ଶବର ଶବରୁଣୀ। କୋଉ ସବର ସବରୁଣୀ? ଶବର ନାମ ହେଲା ବାହୁକ, ଶବରୁଣୀ ନାମ ହେଲା ଆହୁକ। ଆହୁଜା ଆହୁଜା ଆହୁଜା। ଶୁଣିଲୁ ତ? ତେବେ ବାହୁକ ଏବଂ ଆହୁଜା ନାମକ ଶବର ଶବରୁଣୀ ଯିଏକି ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ତେବେ କଥା ହେଲା କ'ଣ? ବାବା ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ, ବିଷୟକୁ ସାରନ୍ତୁ। ଏଣେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଛି। ଆଗକୁ ଥିଲେ କମ ସମୟ ଭଉଣୀ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ବାକି ରହିଲା ଆଉ କିଏ ପୂରଣ କରିବେ? ନେଇଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଲେନି। ଏ ଓଡ଼ିଆ ପଦ ଗୁଡ଼ା ଗାଇକି ସମୟ ସାରିଲେ। ଗଲା ନା ଆଉ। ହଉ ତେବେ ହଂସ ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଗତି କରି ଚାଲିଛି, ଦମୟନ୍ତୀ ଲାଳସା ମନୋଭାବ ରଖି ଆଚ୍ଛା। ହଂସକୁ କରାବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଂସ ଆଜି ଦମୟନ୍ତୀ କି ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ହେ ଦମୟନ୍ତୀ, ତୁମେ ମତେ ଧରି ପାରିବନି ରାଜକନ୍ୟା, ଧରି ପାରିବନି। ତମେ ପାରିବନି ମ, କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ତମେ ହାରିଯିବ, ହାରିଯିବ, ଫେରିଯା 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 ଫେରିଯା, ତୁମେ କଦାପି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ ହୋଇପାରିବନି। ଦମୟନ୍ତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲା କିରେ ହଂସ, ମୁଁ ତୋତେ ଧରି ପାରିବିନି, ମୁଁ ଫେରିଯିବି, ହେଲେ କାହିଁକି? ସେଇଠି ହଂସ ଉତ୍ତର କଲା ଦମୟନ୍ତୀ କି ଲେଖିଲେ କବିରାଜ ଶ୍ରୀହର୍ଷ, କହିଲେ ସହସ୍ର ପତ୍ରାସନ ବଂଶ ହଂସ ବଂଶସ୍ୟ ପତ୍ରାଣୀ ପତ ତୃଣ ସ୍ମୋହ ଅସମାଦୃଶଂ ଚାଟୁର ସାମୃତାନି ସ୍ୱଲେକ ଲୋକେ ଦର ଦୁର୍ଲଭାନି। କହିଲେ ସହସ୍ର ପତ୍ରାସନ ପତ୍ରାହଂସ, ସହସ୍ର ପତ୍ରାସନ ପତ୍ରାହଂସ ମାନେ ମୁଁ କିଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ ରାଜକନ୍ୟା? ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାମାନ ନୁହେଁ। ତୁମେ ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ହଂସ ବୋଲି ଭାବନା। ତୁମ ମନୋବୃତ୍ତି ଏଭଳି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସାନ ବୋଲି ବିଚାର କରେ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ସାନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହେଲି ସହସ୍ର ପତ୍ରାସନ, ସହସ୍ର ପତ୍ର ଯେ କି ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମ ଆସନ ଯାହାଙ୍କର, ତାଙ୍କରି ବଂଶର ବଂଶଧର ମୁଁ, ତାଙ୍କରି ବଂଶୀୟ ହଂସ ହେଲି ମୁଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମାସନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପତ୍ରା ଯାଇକି ବାହନ ଯେଉଁ ହଂସ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାହନ ହଂସଙ୍କର ମୁଁ ହେଲି ବଂଶଧର। ସ୍ୱର୍ଗା ପଗା ହେମ ମୃଣାଳିନୀ ନାନା ମୃଣାଳ ଗୃଭୁଜ ଭଜା ମୋହ ଅନାନୁ ରୂପାଂ ତନୁରୂପ ସିଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଦାନାଧି ଗୁଣ ଅଧିତ। କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଭୋଜନ କରେ ନା, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆନନ୍ଦବଶତଃ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଗା ସ୍ୱର୍ଗାପଗା, ସ୍ୱର୍ଗର ଆପଗା କହିଲେ ନଦୀ, ସ୍ୱର୍ଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଦୀ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା, ସେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଜଳପାନ କରିବା ହେଲା ମୋର ପାନୀୟ ଜଳ। ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ମନ୍ଦାକିନୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, ସେ ହେମ ପଦ୍ମ, ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମର ନାଳ ମୁଁ ଭୋଜନ କରେ। ଆଉ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଯଦି କେହି ବି ମୋତେ ଧରିବେ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନଳରାଜା। କାରଣ ଯେଉଁ ନଳରାଜା ନିଜେ ଦରିଦ୍ର, ତାଙ୍କ ପ୍ରଜା ମାନେ କୁବେର, ଯେଉଁ ନଳରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପଣରେ ଦାସ ଦାସ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦାସ। ଚନ୍ଦ୍ର ନଳରାଜାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଦାସ ତୁଲ୍ୟ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ବେଳକୁ ବେଳ ହଂସ ବାପା ନଳରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ କନ୍ୟା ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣେ, ତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହେ କି? ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ବାରମ୍ବାର ବାପା।
ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ନଳଙ୍କ ପ୍ରତି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ମନ ନ ଦେଖିକି କି ନାହିଁ ଆଜି ନଳରାଜା କଣ କହିଲେ ନଳରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ହଂସ ଆଜି କଣ କହିଲେ ସେଇ ଶ୍ରୀହର୍ଷଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନେଇ ଆସିବା କହିଲେ ଅୟଂ ଦାରିଦ୍ର ଭବିତତି ବୈଧ ସିଂ ଲିପି ଲଳାର୍ଥ ଜନସ୍ୟ ଜାଗ୍ରତି ଆଉ ମୃଷାନ ଚକ୍ରାଳିତ କଳ୍ପ ପଦପଃ ପ୍ରଣୀୟ ଦାରିଦ୍ର ଦରିଦ୍ରା ତାଂ ରୂପଃ कहले अयं दारिद्र भवितति वैदेशिक लिपि वेदस शब्दरु वैदेशिक सृष्टि वेदस वेदस कहले ब्रह्मा ब्रह्मा को सृष्टि रे प्रत्येक स्थान रे गरीब लोक अछंती नमृषा अयं दारिद्र नमृषा मुसा नादी परंतु नृपकल्पद्रुमः नृप नल प्रजा मानकर कल्पद्रुम साजी प्रजा मानक धनी कुबेर तुल्य स्थित करि पारिछंती एही भଳି जेउ राजा पुनश्च श्लोकटी नहीं आसवा श्री हरि पद्मेश तदंग्रीण घृणाम पतसय छाया लव पिपलव तदास्य दासोपि गत अधिकारितां नो शारद पार्विक सर्वरीश्वर कहले देह तो देह ये नलराजा पाद जुगल शोभा को आम जब देखा से शोभाटी एते आकर्षणीय से शोभा एते उच्च कोटीर तथ अंघ्रिणां तांकर से पाद शोभार अधा भाव को अधारी पद्मेशु तदं घृणां घृणा अर्थात तदां घृणा घृणा कोतश्चय छाया लभो पिपलवे अधारी पद्मेशु पद्म पद्म फूलर जो सौंदर्य अच्छी से सौंदर्य को नहीं जब नलंक पाद सहित सामान करने को चाहिए ये नलराजा पाद शोभार अधा भाग को पद्म शोभा ये केबेले समान होइब नाही एवं तदास्य दासोपी तथ आस्य तदास्य दासोपी दासोपी केमिता शास्त्र ग्रामर ग्राम केमिति या भीतर रही व्याकरण केमिति किपरि संधि विच्छेद होउछि श्लोकर अर्थ करबा सामान्य कथा नुहे कविराज श्रीहर्षंकर ये श्लोक कहले तांकर मुखमंडल एते शोभनीय तद आस्य काहाकू ए चंद्र को किभଳି भाବରେ से रखिबो दासह अपि दास कहले चाकर भली मध्य ये देखा जीव चंद्र नलंक मुखमंडल पाखरे आ कौन अधिक वर्णना करेंगे से हंसक से नलंक विषय हंस ये दमयंती कहले कहले से नलंकर कौन सतरे एते महिमा अच्छी ना आपण जानी ना राजकन्या जानी ना पुण्य श्लोक नल राजा कहले पुण्य श्लोक पवित्र से प्रातः स्मरण सी पापनाशक सी बाबा हंस कहूँ नल विषय आज दमयंती को ए हंस मुखर बारंबार शुणा पाइले दमयंती प्रेमातुरा हो उठिले सर्वांगरे नलराजा भावना सिंहरण सृष्टि है नासाग्र नासाग्र फुली उठिला कंठ रुद्ध हो गला ये लोम गुड़िक टांकुरित है हृदय स्पंदन बढ़िला धीरे धीरे आकर्षित उठुंती ये प्रेमातुरा हो उठिले एक दमयंती ठार अनुभव कर मन भाविला रे बोरांगी 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 नहुओ धीर अनल लिभिब नल सलील धार तुम अंगरे नलंक भावनार जो प्रेमग्नि आज प्रज्वलित है दिने से नल राजा जल रूप को धारण करी तुमर प्रेमकल्प साजी तुमको असीम प्रेम दान करी तुम प्रेम अग्नि को निश्चय दिने लिभाई दब कहले दमयंती तेबे मते कहतु से नलराजा को मु की संवाद नहीं कि देवी आपण सत्य नलंक प्रति राजी ना अराजी दमयंती गोटे पदर उत्तर देदेले कहले हे हंस दया कर हे मोरालो देवी मोर कंठ
ହଂସରାଜ ଆଉ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନଳଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଅନ୍ତର କେତେ ଆବେଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି। ଏ କଥା କ'ଣ ମୋତେ ଆଉ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଚାଲିଗଲେ ହଂସ ପୁଣି ନଳ ରାଜାଙ୍କର ପାଖରେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ହେ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ ମୋର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଣେ ଦମୟନ୍ତୀ ନଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ନଳଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆବେଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ହଂସଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ନଳ ମଧ୍ୟ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆବେଗ ଭରା ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ହେଲା କ'ଣ, ବିଦର୍ଭ ରାଜ କଟକର ରାଜା ଭୀମ ନିଜ କନ୍ୟାର ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ମଣ୍ଡନ ନିମନ୍ତେ ପତ୍ର ଲେଖି ଦୂତ ହସ୍ତରେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। କିପରି? କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ଅନେକ କଥା ତ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବନି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି ପତ୍ର ଦୂତ ହସ୍ତରେ। ଆଜି ଏଣେ ଏ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡଳରେ। କହିଲେ କ୍ଷୀରେ 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 ଇଏ ସୁରଭୋଗ୍ୟା କନ୍ୟାଟାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ନେଇଯିବ। ଦେବର୍ଷି କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାରି? ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟା ସିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବୀ ହୋଇଯିବ ନା? ଏ ଦମୟନ୍ତୀ କି ଦେବତା ମାନେ ପାଇବା ଦରକାର। ଏହା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡଳରେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ହେଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଦେଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ସେତେବେଳେ ହେଲା କ'ଣ, ଯମ ବରୁଣ ଦେବ ରାଜ ସଙ୍ଗେ ଅନଳ ଦେବ ଦମୟନ୍ତୀ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ସର୍ବେ ଚଳିଲେ যাব। ଦମୟନ୍ତୀ କି ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୋଇଗଲେ ଯମ, ବରୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନିଦେବ। ଚାରି ଦେବତା କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ଆମେ ସେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ ଯିବୁ। ସେ ଦମୟନ୍ତୀ ଆମକୁ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଏଣେ ଚାରି ଠାକୁର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କଟକରେ। ରାତ୍ରି ପାହିଲେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲେ ରଥ ଆରୋହଣ କରି ବର ବେଶରେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ବାପା ନଳ ରାଜା। ମନରେ ଭାବିଲେ ଦେବତା ମାନେ ଭାବିଲେ ନଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନଗଣ୍ୟ ହେଇଯିବା କି ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା ଏ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଆମର ଦୂତ କରି ଦମୟନ୍ତୀ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେବା। ଏ ନଳ ରାଜା ଆମ ପ୍ରଶଂସା ଦମୟନ୍ତୀକୁ କହିଲେ ଏ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦମୟନ୍ତୀ ଆମ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ହେଲେ ବିବାହ କରିନେବ। ତେଣୁ ବାବା ମାନେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଦୂତ ରୂପରେ ପଠାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ମନ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ନଳଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରାଇ ଦେବତା ମାନେ। ନଳ ରାଜା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ମତେ କି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେବଗଣ? କୃତାଞ୍ଜଳି ନର ରାଣ ବୋଲନ୍ତି ହେ ସୁପର୍ବାଣ ଅନଞ୍ଜନ ଦେବତା ଅଜ୍ଞାତ। এইটি ভৌণী কি মোর প্রশ্ন দিয়ে দেউছি যে চারিটা পতাকারু ভৌণী গোটিয়ে কইলে মু আউ দুইটা কথা কইলি আউ যে গোটিয়ে বাকি রহিগলা হলদিয়া পতাকা সে হলদিয়া পতাকা বিষয়ে মো ভৌণী টিকে গোটিয়ে শ্লোক গাই সেইটি আলোচনা করে সেইটি আলোচনা করে দিয়ন্তু। এইটি তাঙ্ক প্রশ্নর মু উত্তর পাইଯିବି খুশি হেবি। আচ্ছা আচ্ছা তেবে জ্ঞানী সজ্জন মোর লক্ষ্য রখন্তু সেইটি নল রাজা বিনম্র অনুরোধ পূর্বক দেবতা মানকু কহিলে মুনি ঋষি মানে যেতবে নিজ প্রেমকু মারি পারি নাহান্তি, দেবতা মানে যেতবে নিজ প্রেমকু মারନ୍ତି ନାହିଁ, সেতবে মু জনে মানব মর্ত্যর মানব মু আপন দেবতা মানে হই নলঙ্কর দময়ন্তী প্রতি কেতে প্রেম আবেগ অছি, দময়ন্তীর বি নল প্রতি কেতে প্রেম আবেগ অছি, আপন অন্তর্যামী হই দেবতা হই কিপরি জানি পারু নাহান্তি আউ এ প্রেমকু আমার মারি দেই নিজে তাঙ্কর প্রেমিক সাজিয়া পাই কিপরি চাহুছন্তি। সেইটি দেবতা মানে বাধ্য করছন্তি নলকু, কইলে হে নল তুমি ব্যস্ত হুও না,
ତୁମେ ଯେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦମୟନ୍ତୀକି ରାଜି କରାଇ ଆମ ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ଦେବ ତେବେ ତୁମର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ଦେଉଛି, ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସିଆଡ଼େ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବ। ଅଗ୍ନି କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଦେବ। ଜଳ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ଜଳ ପାଇବ। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସତ୍ୟପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ନଳରାଜା ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଜ ବେଶ ବଦଳାଇ ଦେବତାଙ୍କର ଦୂତ ହୋଇ ଦମୟନ୍ତୀ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ କହିଲେ ହେ ରାଜଜେମା, ମୁଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦୂତ ଆସିଛି, ଆଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମୋତେ ପଠାଇବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଲା ତୁମେ ନଳରାଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦିଅ। କଣ କହୁଛ କୁହ? ଯମ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଆସିଛନ୍ତି, ବରୁଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ହେଲେ ବିବାହ କର। ବାପା ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଦେବଦୂତ ସାଜି ନଳ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀକୁ, ଦମୟନ୍ତୀ କ୍ରୋଧରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହି ଉଠିଲେ। ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ, କହିଲେ ଅପି ଦ୍ରଢିୟ ଶୃଣୁମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତଂ ସ ପୀଡ଼ତେ ନଚ ନୃପଃ ହୁତାସନ ବନ୍ଧ ନବାରି ବାରିଣାଂ ନିଦାଉସ୍ତକ କରବେ ସ୍ୱବେରିତାମ୍। କହିଲେ ତୁମେ କିଏ ଆସିଛ ହୁଏତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୃଢ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତୁମେ ଶୁଣ। ଯେବେ ନଳଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କାହା ହସ୍ତରେ ମୋ ହସ୍ତବନ୍ଧନ ପଡ଼ିବ, ନଳଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯେବେ ମୋ ହସ୍ତବନ୍ଧନ ନ ପଡ଼େ, ଏ ଶରୀରଟାକୁ ମୁଁ ଅଗ୍ନିରେ ଜାଳିଦେବି, ନଚେତ ଜଳଙ୍କୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ଶେଷ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ନଳଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ମୋର ସତ୍ୟ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ବଚନ। ତେବେ ଜ୍ଞାନୀ ସଜ୍ଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ହଉ ଏତିକି ବେଳେ ହଂସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା ଆରେ ଦମୟନ୍ତୀ ଆଉ ଏ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ହୃଦୟର କଳ୍ପନା କରୁଛ, ଇଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନଳ। ନଳ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ବାପା, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ଲୋଟିଗଲେ ଦମୟନ୍ତୀ। ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ସଖୀ ମାନେ, ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଆଳି ମାନେ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ସଚେତକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଗଲା। ଆଳି ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ନିବେଦନରେ ନଳ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବର ବେଶ ଧାରଣ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ। ଏଣେ ଦେବତା ମାନେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନଳରାଜାଙ୍କୁ ନ ପାରିଲେ, ନିଜ ରୂପରେ ନିଜେ ନ ରହି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ନଳ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ। ବିଜୟା ଏବଂ ମାଳିନୀ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସଖୀ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ବିବାହ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତା କରାଇ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ବର ପାତ୍ର। ଦେଖିଲେ ଯାଇ 5 ନଳ ସମାନ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। 5 ନଳ ପ୍ରକୃତ ନଳଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଦମୟନ୍ତୀ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ନଳଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ନଳ, କାହାକୁ ସିଏ ବରଣମାଳା ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇଠି ବିଜୟା ମାଳିନୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ହେ ବିଦୁଷୀ, ନଏସ ଧରା ଜଗତ୍ୟା ପତି। କହିଲେ ଇଏ ଭୂପତି ନଳ ନୁହନ୍ତି, ନାୟଂ ନଳ। ଏ ନଳ ନୁହନ୍ତି, ନଳ ନୁହନ୍ତି, କେବେ ବି ଏ ନଳ ନୁହନ୍ତି। ଖୋଳୁ ବାକ୍ୟ, ଏ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଇଏ ନଳ ରାଜା ନୁହନ୍ତି। ଏସ ଦେବ ଧରା ଜଗତିଆ ମାନେ ଅର୍ଥାତ ଧରାଣାଂ ଆଜ ଧରାଜ। ଧରା କହିଲେ ପର୍ବତ, ଆଜ କହିଲେ ପ୍ରତିହତ। ପର୍ବତ ମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିହତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଧରାଜ। ଆଉ ସେ ଧରାଜ ଯେ ନ ଗତିଆ ସ ଧର ଜଗତିଆ ଇନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ନଳଙ୍କର ମହାଭା ଦେଖଉଛନ୍ତି ନ ନିର୍ଣ୍ଣିୟତେ। ହେ ବିଦୁଷୀ ନ କେମ୍ବ୍ରିୟତେ, କାହିଁକି ଆପଣ ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ? ଯଦି ଏ ନ ବୁଝସି, ଯଦି ୟାଙ୍କୁ ଆପଣ ବର୍ଜନ କରିବେ, କହ ତବ ବର ଭବିଷ୍ୟତି। ତବ ବର ଆଉ କିଏ ହୋଇବେ ବାପା? ଏଣେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୁଝିବାକୁ ଇଏ ବିଜୟ ମାଳିନୀ ଆମ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦମୟନ୍ତୀ ବୁଝିବାକୁ ଯେ ଦମୟନ୍ତୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ବିଜୟ ମାଳିନୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକ। ଏ ଶ୍ଲୋକର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଅଛି 5 ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ 5 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ।
ପାଞ୍ଚ ନଳଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର କଣ କରିବା ବାସ? ତେବେ ବାବା ଏଇଭଳି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ପ୍ରକୃତ ନଳକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କହିଲେ ବିଜୟ ମାଳିନୀ ଆଉ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଇଏ ଭୂପତି ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ରାଜା ଯେ କି ନଳ ନିଷାଧନର ବରଙ୍କୁ ବରଣମାଳା ପ୍ରଦାନ କରି ବର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ। ବାସ୍। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଦୀ ଉପରେ ବରକନ୍ୟାକୁ ବସାଇ ଅତି ଜାକଜମକରେ ବିବାହ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି ବିଦର୍ଭର ରାଜା ଭୀମସେନ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତିର ଲଢ଼େଇ ପାଲାରେ ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିଲେ ପାଲା ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ଥାକରେ ଆମର ସୁଲୋଚନା ପଣ୍ଡା ଗାୟିକା ମହୋଦୟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆମର ମିନତୀ ସ୍ୱାଇଁ। ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ନଳରାଜା ଆଜ୍ଞା ଚାରି ପତାକା ବର୍ଣ୍ଣନା ସମସ୍ତ ଗାୟକ ଗାୟିକାମାନେ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଧଳା ପତାକା ରଙ୍ଗକୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ସମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳ ପତାକାକୁ କରିଛନ୍ତି ଯମୁନା ନଦୀ ଜଳ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମଧ୍ୟରେ ଏ ହଳଦିଆ ପତାକାଟି ସତେକି ଶେଷ ସାଇନ ବଳୟାୟିତ ସଖୀ ବୋଲନ୍ତେ ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତ କୂଳରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଗନିଦ୍ରା ଗଲା ସଦୃଶ ଶୋଭା ପାଉଛି। ତ୍ରିପତାକାକୁ ଏକାଧାରରେ ବନେଇଛନ୍ତି କି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀହର୍ଷ। ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତିର ଲଢ଼େଇ ପାଲାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଲା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ, ଏ ବିଷୟଟି ଏଠି ଶେଷ ହେଇଛି। ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣିକି ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ହଉ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କର ତାଳି ଦିଅ ଈଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଦୂର ଦୂର ହେଉ